నమస్తే ఎస్డీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను సుధా. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్ గా ఏపీని రూపొందిస్తున్నాం. దావోస్ సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడి. గత డిసెంబర్ నెలలో జరిగిన చోరీల్లో 90 లక్షల విలువైన సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నాం. నగర పోలీస్ సంఘప్రత బాక్షి వెల్లడి. ప్లాస్టిక్ రహిత నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దాలి. అధికారులను ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్. పరవాడ ఫార్మ్ సిటీలో మెట్రో కెమ్ కంపెనీలో అగ్ని ప్రమాదం. మంటలను అదుపు చేసిన ఫైర్ సిబ్బంది. గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్లకు ఏపీ హబ్ గా మారబోతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. దావోస్ పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు భారత్లో హరిత పారిశ్రామిక విధానంపై ఆయన ప్రసంగించారు. దావోస్ లో జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రపంచ దిగ్గజ కంపెనీల అధిపతులతో రెండో రోజు వరుస సమావేశాలు నిర్వహించారు. 15కు పైగా సమావేశాల్లో వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులతో సీఎం భేటీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే భారత్లో హరిత పారిశ్రామిక విధానంపై చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. 1999లోనే తొలిసారిగా విద్యుత్ సంస్కరణలు ప్రారంభమయ్యాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. 2014లో మరోసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నాక సౌర విద్యుత్ పై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారని చెప్పారు. ఇప్పుడు ప్రధాని మోడీ సూర్యఘర్ పథకం కింద ఇంటింటికి సౌర ఉత్పత్తి చేయాలని ఒక విధాన నిర్ణయం ప్రకటించారని వెల్లడించారు. $21 మిలియన్ పెట్టుబడితో ఎన్టీపీసీ, ఏపీ జెన్కో సంయుక్తంగా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి చేయబోతున్నాయని వెల్లడించారు. ఏపీ గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్ గా మారబోతుందని ఆయన వెల్లడించారు. 1995, there is no takers for CAI. I was only the person, only chief minister to promote, to associate with CAI for business. Continuously 6-7 times we had CAI partnership summits. That was the beginning. And I had a very good experience with Tata also. We have done technology breakthroughs so many types, so many areas. That is the best experience for me. Here, I had a track record. There is a proof of concept. Just like industrialist, I am also having that proof of concept. Not decades. Within 2.5 decades. Hyderabad is the proof of concept today. Most livable city in India. All, you name any advanced technologies, everything. Either pharma, IT, BT, or finance, sports, everything, hospitals, everything we have done. We promoted, our people have done extremely well. One example, if all of you can see, 25 years back, that is early 90s, started economic reforms, introduced economic reforms. From then onwards, I want to take advantage of it. I started in Andhra Pradesh, second generation reforms. Now anywhere if you go, so many Indian entrepreneurs and Andhra entrepreneurs. India is having one advantage, biggest advantage. First mover in technology. Demographic dividend as a windfall gain. Entrepreneur skills on their blood. Every person, if you see, they are doing extremely well. And also, third one, if you see, most acceptable community globally. I can proudly say Indians are doing extremely well by serving the global community as on today. It will continue even for future. All these things are possible today. Again, we are having a right leader at right time. That is Narendra Modi, Honorable Prime Minister today. Very stable government, 11 years. You are seeing all over the world.
so many problems politically. In India, there is a strong leader, visionary, and also is having clarity in administration or future. He prepared Vikasit Bharat 2047. I don't have any doubt you are going to witness already symptoms are we are seeing. By 2047, India will be number 1 or number 2. There is no doubt about it. I am totally confident. And also Indians globally will be number 1 in creating wealth and also servicing the global community. అనంతరం చంద్రబాబు సింగపూర్ డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గాన్ కిమ్ యాంగ్ తో భేటీ అయ్యారు. పలు కంపెనీల సీఈఓలతో కూడా ఆయన సమావేశమయ్యారు. బ్లూబర్గ్ వంటి అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలకు కూడా ఇంటర్వ్యూల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలసీలు, పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను వివరించారు. గతేడాది డిసెంబర్లో జరిగిన దొంగతనాలకు సంబంధించి 90 లక్షల విలువైన చోరీ సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నామని నగర పోలీస్ కమిషనర్ శంకప్రతాప్ బాగ్చి వెల్లడించారు. కమిషనరేట్లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. నగరంలో జరుగుతున్న దొంగతనాలపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. దొంగతనం జరిగిన వెంటనే ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి దొంగల ఆట కట్టిస్తున్నారు. ఒక్క డిసెంబర్ నెలలోనే 90 లక్షల విలువైన చోరీ సొత్తును రికవరీ చేశారు. 67 కేసుల్లో 91 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. వీరి నుంచి 1.12 కేజీల బంగారు వస్తువులు, 2.78 కేజీల వెండి వస్తువులు, సుమారు 12 లక్షల వరకు నగదు, 329 మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రికవరీ చేసిన మొబైల్ ఫోన్లను బాధితులకు సిపి బాగ్చి చేతుల మీదుగా అందజేశారు. సంక్రాంతి రోజుల్లో జరుగుతున్న దొంగతనాలను చాలా అరికట్టగలిగామని సిపి బాగ్చి వెల్లడించారు. 2021లో 12 కేసులు, 2022లో 8 కేసులు, 2023లో 9 కేసులు, 2024లో 12 కేసులు నమోదు కాగా ఈ ఏడాది గట్టి బందోబస్తు కారణంగా కేవలం 3 కేసులే నమోదయ్యాయని సిపి వివరించారు. అందులో ఒక కేసును ఇప్పటికే పోలీసులు ఛేదించారని వెల్లడించారు. ముఖ్యమైన ఇష్యూ మన అందరికీ తెలుసు. సంక్రాంతి రోజుల్లో ప్రతి సంవత్సరం వైజాగ్ నుండి చాలామంది సొంత ఊరికి వెళ్తారండి. అప్పుడు ఇల్లు లాక్ చేసి వెళ్తారండి. ఆ లాక్డ్ హౌసెస్లో ప్రతి సంవత్సరం హౌస్ బ్రేకింగ్ జరుగుతాయి. చూస్తే 2021 12 హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగాయి డ్యూరింగ్ సంక్రాంతి రోజుల్లో. 2022 సంవత్సరం 8 హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగాయి సంక్రాంతి రోజుల్లో లాక్డ్ హౌసెస్లో. 23 సంవత్సరం 9 హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగాయి సంక్రాంతి రోజుల్లో. 24 సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ 12 హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగాయి సంక్రాంతి రోజుల్లో. ఈ సంవత్సరం మన అందరికీ తెలుసు, మన డీసీబీ క్రైమ్ అధీనంలో ఊరికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి ఒకవైపు అవగాహన కల్పించడం, మరోవైపు లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించడం, గస్తీ బాగా పెంచడం జరిగింది, పెట్రోలింగ్ పెంచడం జరిగింది, బీచ్ సర్వీస్ పెంచడం జరిగింది, మారుమూల ప్రాంతం మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి రోజుల్లో 3 మాత్రమే జరిగాయి హౌస్ బ్రేకింగ్ లాక్డ్ హౌసెస్లో. అందులో కూడా ఒకటి ఆల్రెడీ డిటెక్ట్ చేశాము, ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక దాంట్లో కూడా క్లూజ్ ఉన్నాయి, త్వరలో డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది దాదాపు చాలా ఆఫెన్సెస్ ఈసారి మన వాళ్ళు ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్ తీసుకొని అరికట్టగలిగారు. అందుకే నేను మరొకసారి డీసీబీ క్రైమ్ అధీనంలో మొత్తం వైజాగ్ సిటీ పోలీస్ క్రైమ్ వింగ్కి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. నగరంలో దొంగతనాలు ఆట కట్టిస్తున్న పోలీసులను సిపి బాగ్చి అభినందించారు. వారికి రివార్డులు కూడా అందజేస్తున్నారు. ఈ సమావేశంలో క్రైమ్ డీసీపీ, ఏసీపీలు పాల్గొన్నారు. ఎన్నో అనార్థాలకు దారితీసే ప్లాస్టిక్ వినియోగానికి అందరూ దూరంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్ పిలుపునిచ్చారు. ప్లాస్టిక్ రహిత నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాల్లో అధికారులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆటోలు, బస్సుల్లో చెత్త డబ్బాలు ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
ప్లాస్టిక్ భూతాన్ని తరిమి కొట్టేందుకు 45 రోజుల పాటు కార్యాచరణ అమలు చేస్తున్నట్టు చెప్పారు. ప్లాస్టిక్ బదులు ప్రత్యామ్నాయ వస్తువుల వినియోగంపై దృష్టి సారించాలని వెల్లడించారు. ప్రజల్లో విస్తృత స్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలని కోరారు. ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని అమలు చేయని వ్యాపార సంస్థలపై కూడా జరిమానాలు వేయాలని, అవసరమైతే కేసులు కూడా పెట్టాలని ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో జీవీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ సంపత్ కుమార్, డీసీపీ అజిత తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మాసిటీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. మెట్రోకెమ్ ఫార్మా కంపెనీలో మంటలు చెలరేగాయి. మంగళవారం ఉదయం కంపెనీలోని ఈటీపీ ప్లాంట్ నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో దట్టమైన పొగలు వచ్చాయి. ప్రమాదం కారణంగా కార్మికులు, స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సుమారు గంట పాటు శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఏమీ కాలేదని కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు కారణాలను విశ్లేషిస్తున్నారు. పరవాడ ఫార్మాలో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని కార్మిక సంఘాల నాయకులు మండిపడుతున్నారు. నకిలీ లంకిబిందెలతో బురిడి కొట్టించిన దొంగ బాబాల ముఠాను అనంతపురం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరి నుంచి 1,75,000 నగదు, 7 మొబైల్ ఫోన్లు, స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు మీడియాకు వెల్లడించారు. ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరు పైడిపాటి వెంకట భార్గవ అలియాస్ యోగి అలియాస్ గురుస్వామి. ఇతనిపై రాష్ట్రంలో 7 కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. పూజలు చేస్తే లంకిబిందులు వస్తాయంటూ జనాన్ని ఇతను మోసగిస్తూ ఉంటాడు. రాష్ట్రంలో ఇలా 7 చోట్ల మోసాలకు పాల్పడి లక్షలాది రూపాయలు కాజేశాడు. ఇటీవల ఆనందపురం మండలంలో కూడా ఒక వ్యక్తిని ఆశ్రయించాడు. పూజలు చేస్తే లంకిబిందులు రప్పిస్తామంటూ 28 లక్షలు వసూలు చేశాడు. పూజ అనంతరం నకిలీ లంకిబిందెలను అక్కడ పెట్టి మోసగించాడు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన బాధితులు ఆనందపురం పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు బృందాలుగా ఏర్పడి యోగితో పాటు ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న మరో 6గురిని అరెస్టు చేశారు. వీరి నుంచి 1,75,000 నగదుతో పాటు మోసానికి వినియోగించిన కారు, నకిలీ లంకిబిందెలు, సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. యోగిపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 7 కేసులు నమోదై ఉన్నాయని, అలాగే ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న మరో 6గురిపై కూడా 1-2 చొప్పున క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. మా దగ్గరికి ఎప్పుడైతే మీరు ఫోన్ చేస్తున్నారో బాబాలు మంచి రోజు వస్తామని బాబా ఒక రోజు వాళ్ళ మనుషులు పంపించేసి ఈ లంకి బిందు కూడా పట్టుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఫేక్ లంకి బిందు అక్కడ దొరికిపోతే ఇబ్బంది అవుద్దని వాళ్ళ కుర్రాలు పంపించేసి ఈ టీం మెంబర్స్ పంపించేసి ఫేక్ లంకి బిందుని కూడా పట్టుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది. వీళ్ళు వెంటనే ఇదంతా ఎపిసోడ్ అంతా ఒకసారి రీకాల్కులేట్ చేసుకుని ఇదేదో మోసం జరిగినట్లు ఉందని అనుకుని మన పోలీస్ స్టేషన్కి రావడం జరిగింది. వెంటనే దీని మీద మేము టీమ్స్ వేసాము, ముద్దాయిల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నాము. టీం ఫామ్ అయ్యి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తే యోగేంద్ర బాబా అనే ఒరిజినల్ పేరు పైడిపాటి వెంకట భార్గవ రాఘవ అని అంటారు. దీన్ని యోగేంద్ర బాబా అని అండ్ యోగి అని, గురువు అని, స్వామి అని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. ఈయనకి ఇదివరకు కొట్లాట కేసులు, గొడవ కేసులు, కిడ్నాప్ కేసులతో పాటు చాలా వరకు ఆయన రాష్ట్రంలో అన్ని వేళ అన్ని దగ్గరలో కూడాను ఇప్పటి వరకు మాకు వెలుగులోకి వచ్చింది దాదాపు 7 కేసుల వరకు ఈయన మీద ఉన్నట్లు వచ్చాయి. ఈయన క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. ఈయన మోసం చేద్దాం ఉద్దేశంతోనే ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఈ అమాయకులు నమ్మించి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఈయనతో పాటు మిగతా 6 ముద్దాయిలకు కూడాను పూర్వ తర్వాత మిగతా అందరికి కూడా 1-2 కేసులు కూడా క్రిమినల్ కేసులు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే ఉన్నాయి. వాళ్ళందరినీ కూడా మేము పికప్ చేసుకున్నాము. ఈరోజు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి ఇప్పుడు పంపిస్తున్నామండి. దీని మీద ఈ తీసుకున్న అమౌంట్ ఎక్కడ చేశారో ఎలా చేశారనే క్రమంలో దొంగతనానికి ఉపయోగించిన ఒక కారుని అండ్ ఈ వాళ్ళ దగ్గర ఈ నేరానికి ఉపయోగించిన సెల్ ఫోన్స్ని అండ్ ఆ లంకెల బిందులు ఏవైతే ఉపయోగించారో లంకెల బిందుల్ని వీళ్ళు మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది. క్యాష్ను కూడా దాదాపు 1,75,000 రూపాయల క్యాష్ను కూడా మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఈ అమౌంట్ ఎటు వెళ్ళింది, ఈ నేరానికి పాల్పడిన ఇంకెవరెవరు ఉన్నారో దీంట్లో భాగపెట్టింది పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేసి ఫర్దర్ దర్యాప్తు మీకు వివరిస్తాం. అమాయక ప్రజలను టార్గెట్ చేస్తూ పూజలు చేస్తే లంకి బిందులు రప్పిస్తామంటూ మోసగిస్తున్నారు. ఇటువంటి మోసగాళ్ల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా విశాఖ వచ్చి పట్టుబడిందని వెల్లడించారు. గీతం డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ బిజినెస్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 29 నుండి ఎక్సలెన్స్ మీట్ జరగనుంది. వాణిజ్య విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థుల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు,
క్రీడా సాంస్కృతిక నైపుణ్యాలు వెలుగుతీసేందుకు జెమ్ పేరిట మీట్ నిర్వహిస్తున్నట్టు బిజినెస్ స్కూల్ డీన్ ఆచార్య రాజా ఫణిపప్పు తెలిపారు. ఆహ్వాన కమిటీతో కలిసి మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు. గీతం డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ బిజినెస్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో గత 30 ఏళ్లుగా జెమ్ పేరిట జాతీయ స్థాయిలో యువజనోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది భవిష్య యువతను నాయకత్వ లక్షణాలతో బలోపేతం చేయడం అనే థీమ్తో ఈ నెల 29 నుండి 3 రోజుల పాటు ఎక్సలెన్స్ మీట్ 2025ని నిర్వహించనున్నారు. 29న చీఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆఫీసర్ సమ్మేళనం, 30-31 తేదీల్లో విద్యార్థులకు వాణిజ్య అంశాలపై వర్క్షాప్లు, సమకాలీన కార్పొరేట్ రంగం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై చర్చలు నిర్వహించనుంది. గీతం డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఎక్సలెన్స్ మీట్ పోస్టర్ను జెమ్ కన్వీనర్ డాక్టర్ బి కృష్ణకుమారి, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎన్ మిశ్రా తదితరులతో కలిసి డీన్ ప్రొఫెసర్ రాజా ఫణిపప్పు ఆవిష్కరించారు. 30 ఏళ్లుగా జెమ్ పేరిట జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్న మీట్ ఎందరో విద్యార్థుల ప్రతిభకు వేదికగా నిలుస్తుందని జెమ్ కన్వీనర్ డాక్టర్ బి కృష్ణకుమారి, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎన్ మిశ్రా, డీన్ ప్రొఫెసర్ రాజా ఫణిపప్పులు తెలిపారు. మానవ వనరుల ప్రాధాన్యత, సంస్థల నిర్వహణలో హ్యూమన్స్ రిసోర్స్ మేనేజర్ల ప్రాధాన్యతలు తెలిపే విధంగా 29న కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్టు చెప్పారు. విద్యార్థులు భాగస్వాములయ్యే విధంగా వాణిజ్య రంగంలో విభాగాలు ఏ విధంగా పనిచేస్తాయో వివిధ హోదాల్లో అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకునేందుకు 30-31 తేదీల్లో పలు వర్క్షాప్లు ఉంటాయని వెల్లడించారు. మేనేజ్మెంట్ నైపుణ్యాలను వెలికితీసే విధంగా వివిధ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. 1995లోని మెమ్ అని స్టార్ట్ చేశాం, మేనేజ్మెంట్ ఎక్సలెన్స్ మీట్ అని. అండ్ స్లోలీ ఎప్పుడైతే మనం యూనివర్సిటీ అయ్యామో దాని తర్వాత అది జెమ్ అని దాన్ని పేరు మార్చడం జరిగింది. ఇప్పుడు గీతం ఎక్సలెన్స్ మీట్ అని అంటున్నాము. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదో ఒక ఫెస్ట్ చేయడం కాకుండా మన స్టూడెంట్స్ తోటి ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ ఒక మేనేజ్మెంట్, ఒక కంపెనీని ఎలా రన్ చేయాలో అట్లాగే ఈ ఈవెంట్ని కూడా రన్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉండేవన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్ గేమ్స్, మేనేజ్మెంట్తో సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరం కొత్తగా యాడ్ చేసింది ఏంటంటే మేము సిహెచ్ఆర్ఓ కాన్క్లేవ్ అని చేస్తున్నాం. 2018లో మేము సిహెచ్ఆర్ఓ కాన్క్లేవ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు కంట్రీలో ఉన్నటువంటి టాప్ 30 సిహెచ్ఆర్ఓస్ని సిహెచ్ఆర్ఓ కాన్క్లేవ్ అన్నది ఇంకా జెమ్ ఫెస్ట్ పార్ట్గా చేయడం జరిగింది. సిహెచ్ఆర్ఓ కాన్క్లేవ్ చేయడం ఏంటంటే ఒకటి ఎంప్లాయబిలిటీ మీద మనం అవగాహన తెచ్చుకోవడానికి మన ఒక దాని గురించి మాత్రం హైలైట్ చేసి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఈసారి మేము చీఫ్ గెస్ట్ని ఆనంద్ మల్లిగావడ్ అతన్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఆయన పర్పస్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అంటే స్కోరింగ్ మార్క్సే కాదు, ఇంపాక్టింగ్ ద లైఫ్స్. సో పిల్లలు అనేది సస్టైనబిలిటీ అండ్ సొసైటీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి, అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారంగా చేయాలి. ఎడ్యుకేషన్ అంటే జస్ట్ నాట్ ఎడ్యుకేషన్ ఓన్లీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం, జాబ్స్ అని కాదు. మన ఫ్యూచర్లో బిగ్గర్గా లీడర్స్గా ఎలా గ్రో అవ్వాలి అనే దాని మీద ఫోకస్ చేసి స్పెసిఫిక్గా మేము చీఫ్ గెస్ట్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది. ఆయన ఆల్రెడీ బెంగళూరులో ఒక 35 లేక్స్ని, హీఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లేక్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అండి. లేక్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు అతన్ని. లేక్స్ ప్రాముఖ్యత మనందరికీ తెలుసు. ఎన్వైరన్మెంట్ మనందరం ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతున్నామో. కొన్ని రోజులు బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే సమ్మర్లో కూడా చల్లగానే ఉండేది. ఇప్పుడు ప్రతి ఎన్వైరన్మెంట్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఎక్కడ చూసినా కూడా గ్లోబలీ మనందరికీ తెలుసు G20 మీట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ క్లైమేట్ గురించి, క్లైమేట్ చేంజ్ అనే దాని మీద పెడుతున్నారనమాట. సో ఈ లీడర్ని తీసుకురావడానికి వీ వాంట్ టు సెన్సిటైజ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఫ్యూచర్ రోల్స్, హౌ దే హ్యావ్ టు బికమ్ ద గ్రేట్ లీడర్స్ ఇన్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద తీసుకురావడం జరుగుతుందండి. అది కాకుండా మాకే కాదు, ఎవరైతే వస్తారో వీటికి బయట కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, మా స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకి కూడా నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంటాయి. బిజినెస్ ఈవెంట్స్ ఇయర్ మెయిన్ ఫోకస్ మాది వచ్చేసరికి బిజినెస్ ఈవెంట్స్. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ బ్లూంబర్గ్ కావచ్చు, సిసిన్ కావచ్చు, మన ఇండియాలోనే NSE కావచ్చు, బిజినెస్ స్టాండర్డ్ కావచ్చు, వాళ్ళందరితో కొలాబరేట్ అయ్యి మన విద్యార్థులకి మేము స్పెసిఫిక్గా ఈవెంట్స్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళ కోసం తెచ్చాము. అదొక్కటే కాదు, మేము CSR యాక్టివిటీస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాము. మ్యామ్ చెప్పినట్టు మేము వీ షుడ్ బి ఎథికల్ ఆల్సో. సమాజంకి కాంట్రిబ్యూట్ కూడా చేయాలి. వాటి కోసం మేము బ్లడ్ డొనేషన్ డ్రైవ్, దాంతోపాటు బ్లాంకెట్ డొనేషన్ డ్రైవ్, ఈ చలికాలంలో చాలామంది ఉంటారు, చాలామంది వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోతారు ఈ చలికి, వాళ్ళ కోసం బ్లాంకెట్ డొనేషన్ డ్రైవ్, దాంతోపాటు హెల్మెట్ ర్యాలీ, ఒక అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి సొసైటీలో, ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాము. అండ్ స్టూడెంట్స్, మా మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్ నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి. అందుకోసం మేము
గీతం ప్రీమియర్ లీగ్ ఎక్కడైతే జెమ్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఏదైతే బాస్కెట్బాల్, క్రికెట్, ఫుట్సల్, వాలీబాల్, బీజేఎంఐ, త్రోబాల్ అండ్ చెస్ అండ్ బ్యాడ్మింటన్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాము. ఆ ఈవెంట్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్స్ అవుతున్నాయి ఫ్రమ్ 18th January to 29th January. ప్రైజ్ మనీ ఏమో 2.5 lakhs వరకు క్యాష్ ప్రైజెస్ వాళ్ళు అవైల్ చేసుకోవడానికి ఉంది. అండ్ we also have cases from Business Standards and National Stock Exchange and Bloomberg and CHRO, which we've already informed you about. And we have different cultural competitions which are singing, dance, short film, band night kuda untundi. And ee cultural competitions ki vere colleges ki invite chesamu and క్రీడాంశాల్లో భాగంగా క్రికెట్, బ్యాడ్మింటన్, త్రోబాల్, బాస్కెట్బాల్, వాలీబాల్, చెస్ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. సాంస్కృతిక అంశాల్లో ఫ్యాషన్ షో, రాక్ బ్యాండ్, కల్చరల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. మీడియా సమావేశంలో జెమ్ 2025 కో సీఈఓ కె చెర్రీ, నిర్వాహక కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్, యువ హీరో ఆకాష్ పూరి, సింగర్ మంగ్లీలు వేరువేరుగా శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి వీరికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయం వెలుపలకు వచ్చిన సినీ ప్రముఖులతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు అభిమానులు ఉత్సాహం చూపించారు. శ్రీవారిని దర్శించుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్, హీరో ఆకాష్ పూరిలు తెలిపారు. ఓకే రండి సార్. సో ఇవాళ తిరుపతి రావడం జరిగింది స్వామివారి దర్శనం కోసం. చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తల్వారం సుమయ వేస్తున్నాను. సో ఈ మంత్ ఎండింగ్ స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో స్టార్ట్ అయ్యే ముందు స్వామివారి ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చాను. చాలా చాలా హ్యాపీగా. నాన్నగారు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నాన్నగారు కథ రాస్తున్నారండి. రైటింగ్ స్క్రిప్ట్, న్యూ స్క్రిప్ట్. సో మీరు ఏమన్నారు? సారీ, నాది టైం ఉందండి, డాడీతో టైం ఉంది. సో ఇప్పుడు డాడీ గారు అయితే కథ రాస్తున్నారు. బట్ అది ఇంకా ఏ హీరో అనేది ఇంకా ఫిక్స్ అవుతుంది. సో వేసి అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది. దర్శనం చాలా బాగా జరిగింది. చాలా సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉంది. ఏంటో తిరుపతి నాకు చాలా క్లోజ్. ఏం చెప్పాలో తెలీదు. బాలాజీ దర్శనం చేస్తే లైఫ్ చాలా బాగా జరుగుతుంది అని నా నమ్మకం. సో దిస్ ఇయర్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మూవీస్ వస్తున్నాయి. సో నాకు మాత్రం కాదు, నేను నాతో పాటు వర్క్ చేస్తున్న అందరికీ చాలా మంచి ఒక ఇయర్ రావాలి అని కోరుకున్నాను. ప్రాజెక్ట్స్ 4-5 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నానండి. సో అవన్నీ కలిసి బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తుంది, రిలీజ్ అవుతుంది ఈ వర్షం. ఉత్తర సర్కార్ జిల్లాల బాప్టిస్టు సంఘాల మహాసభ నూతన కార్యవర్గం ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైంది. ఈ నెల 10, 11, 12 తేదీల్లో కాకినాడ బ్యాంక్ పేటలో జరిగిన సిబిసిఎన్సి 70వ మహాసభలో నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. విశాఖ చెంగల్రావుపేట క్రైస్ట్ చర్చ్లో జరిగిన కార్యవర్గ సమావేశం అనంతరం కొత్త కార్యవర్గ వివరాలను నూతన అధ్యక్షుడు విజయ్ కుమార్ మీడియాకు తెలిపారు. అధ్యక్షుడిగా డాక్టర్ ఎం విజయ్ కుమార్, గౌరవ అధ్యక్షులుగా పిసిహెచ్ అప్పారావు, కార్యదర్శిగా రెవరెండ్ డాక్టర్ జి జోసఫ్ రాజు, కోశాధికారిగా బీజేవి ప్రసాద్, యూత్ జనరల్ సెక్రటరీగా పి ఇమ్మాన్యుయల్తో పాటు పలు బోర్డులకు చైర్మన్లు, కార్యదర్శులు, ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్, అడ్వైజర్స్ ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నట్టు తెలిపారు. నూతన కార్యవర్గం 2025 30 వరకు పనిచేస్తుందని అధ్యక్షుడు విజయ్ కుమార్ తెలిపారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట నుండి కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ వరకు ఉన్న బాప్టిస్టు సంఘాల మధ్య ఐక్యత, ఆస్తుల పరిరక్షణ, క్రైస్తవ వేదాంత విద్య, వైద్య, విద్యా సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తామని వెల్లడించారు. బాప్టిస్ట్ సంఘంలో 70వ మహాసభ 2025 సంవత్సరం
జనవరి నెల 10, 11, 12 తేదీల్లో బ్యాంకుపేట బాప్టిస్ట్ చర్చి కాకినాడ పట్టణం నందు విజయవంతంగా జరిపించబడింది. అక్కడ 2 టర్మ్స్ ఇదే కార్యవర్గం ఉన్నందువలన నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎంచుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది కనుక జనరల్ బాడీ రెజల్యూషన్ ప్రకారంగా ఈఎన్ఎఫ్ వారికి ఆ బాధ్యతను అప్పగించడమైనది. అందును బట్టి ఈఎన్ఎఫ్ క్రైస్ట్ చర్చ్ బాప్టిస్ట్ సంఘం విశాఖపట్నం నందు ఈ 21వ తేదీ జనవరి నెల 21వ తేదీ 2025 సంవత్సరం నాకు కూడుకొని ఉదయం 11 గంటలకు నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది. ఏకగ్రీవంగా నూతన కార్యవర్గాన్ని అధ్యక్షులుగా డాక్టర్ ఎం విజయ్ కుమార్ గారు, ఆనరీ ప్రెసిడెంట్గా శ్రీ పిహెచ్ అప్పారావు గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా రెవరెండ్ మిస్ ఎస్జే అమృతవల్లి గారు, కార్యదర్శిగా రెవరెండ్ డాక్టర్ జి జోసఫ్ రాజు గారు, రికార్డింగ్స్ కార్యదర్శిగా శ్రీ మండా ఫెడ్రిక్ గారు, ట్రెజరర్ జనరల్ ఫండ్ శ్రీ బీజేవి ప్రసాద్ గారు, ట్రెజరర్ పెన్షన్ ఫండ్ ట్రెజరర్గా రెవరెండ్ డాక్టర్ బీజే కిషోర్ గారు, చైర్మన్ ట్రస్ట్ అసోసియేషన్గా శ్రీ ఎస్టీకేవి కుమార్ గారు, సెక్రటరీ ట్రస్ట్ అసోసియేషన్గా రెవరెండ్ ఆర్ మధుసూదన్ రావు గారు, చైర్మన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎవెంజలిజం రెవరెండ్ డాక్టర్ ఎం నారాయణరావు గారు, వైస్ చైర్మన్గా శ్రీమతి పి గ్రేస్ కుమారి గారు, సెక్రటరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎవెంజలిజం రెవరెండ్ పి శేఖర్ గారు, సెక్రటరీ చైర్మన్ క్రిస్టియన్ బోర్డ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ ట్రైనింగ్ రెవరెండ్ కె డానియల్ గాంధీ గారు, సెక్రటరీ బోర్డ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ ట్రైనింగ్ రెవరెండ్ డాక్టర్ విలియం దాసన్ గారు, చైర్మన్ బోర్డ్ ఆఫ్ మిషన్స్ రెవరెండ్ డాక్టర్ జి రూబెన్ గారు, సెక్రటరీ బోర్డ్ ఆఫ్ మిషన్స్ శ్రీ విజయల్ రాజు గారు, చైర్మన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ శ్రీ జి జాన్ ప్రకాష్ గారు, సెక్రటరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ శ్రీ కె కన్నారావు గారు మొదలైన వారు ఎన్నుకోబడినారు. ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్గా డాక్టర్ ఎస్ హేలెన్ కుమారి, రెవరెండ్ వై జాకబ్ జార్జ్. ఉత్తర సర్కార్ల బాప్టిస్టు మహాసభ పక్షంగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అద్భుతమైనటువంటి పరిచర్య మరి మిషనరీస్ ఏ రీతిగా మరి భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశేషమైన సేవలు అందించి అనేకమైనటువంటి వనరులను సమకూర్చి ఈనాడు మన చేతికి అందించిన విధానాన్ని బట్టి వాటిని సక్రంగా నిర్వర్తించడానికి మరి ప్రియులు ఎం విజయ్ కుమార్ గారు అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరిగించబడటానికి నూతన బోర్డు ఎన్నిక కాబడింది. వారికి శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ప్రత్యేక రీతిగా పాఠశాలలు, వైద్యశాలలు, వేదాంత కళాశాలలు క్రమమైన రీతిలో ఉంచబడుతూ ఆయా స్థలాలు మనకు పెట్రోల్ బంకులు ఉన్నాయి, అలాగే ప్రత్యేకంగా ఆయా స్థలాలు ఉంచబడ్డాయి. వాటన్నిటినీ కాపాడుకునేటటువంటి బాధ్యతను ప్రతి ఒక్కరూ చేపడుతూ ట్రస్ట్ వారు అటు ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు వారు కూడా సిస్టమ్స్ ప్రకారం వెళుతూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలని, అలాగే ట్రైనింగ్ పొందేటటువంటి బిడ్డల్లో బీటీహెచ్ అనేటటువంటిది ప్రత్యేకంగా ఏసీటీసీలో మాత్రమే నిర్వర్తించబడాలి. అది మాత్రమే గుర్తింపు, ఇంకెక్కడ చేసినా అది చెల్లుబాటు కాదు. దాన్ని కన్వెన్షన్ వారు కానీ లేక మిషన్ వారు కానీ గుర్తించడానికి అవకాశాలు లేవు. ఈ విషయాన్ని కూడా సంఘాలు గుర్తిస్తూ ఈ యొక్క కన్వెన్షన్కి అనగా శ్రీ మందపల్లి విజయ్ కుమార్ గారి అధ్యక్షన జరిగించబడే ఈ కన్వెన్షన్ యావత్తుకి ప్రార్థనా సహాయ సహకారాలు అందించాలని మరి ఒకసారి మీకు మనవి చేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి హైదరాబాద్కు విశాఖ మీదుగా పశు మాంసాన్ని తరలిస్తున్నారు. వేంపాడ్ టోల్ ప్లాజా వద్ద పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తుండగా ఒక వ్యాన్లో ఈ పశు మాంసాన్ని తరలిస్తుండగా గుర్తించారు. ఈ తనిఖీల్లో 23,000 కేజీల పశు మాంసాన్ని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హెడ్లైన్స్ మరోసారి. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్ గా ఏపీని రూపొందిస్తున్నాం. దావోస్ సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడి. గత డిసెంబర్ నెలలో జరిగిన చోరీల్లో 90 లక్షల విలువైన సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నాం. నగర పోలీస్ సంఘప్రత బాక్షి వెల్లడి. ప్లాస్టిక్ రహిత నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దాలి. అధికారులను ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్.
పరవాడ ఫార్మ్ సిటీలో మెట్రో కెమ్ కంపెనీలో అగ్ని ప్రమాదం, మంటలను అదుపు చేసిన ఫైర్ సిబ్బంది. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని వార్తా విషయాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీవీ న్యూస్. నమస్తే.